असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो सोहना सोहना मौसम ठंड से भरपूर मौसम ते असी बस थोड़ा जिहा तुहानू गुड मॉर्निंग कहने दरवाज़ा खोल के और उस तो बाद फिर असी फौरी तौर पर जो दरवाज़ा जो है ना अपना बंद कर देवांगे क्योंकि बाहर खासी ठंडक है। फिर लाइट जलाना मैं भुल ही जानी हाँ, हमेशा भुल जानी हाँ, पर एवं कि हुण जलानी पेगी कि ना लाइट तो बगैर असी निखरे निखर नज़र ही नहीं आना। लोग कहते हैं फिल्टर का बड़ा कमाल है तुहाडी जिंदगी में। वाकई भी फिल्टर जिहड़े अजकल लगते हैं फिल्टर के बहुत कमालात ने कि मेकअप के कमालात फिल्टर के कमालात। बई अजकल दुनिया कमालों नाल भरी हुई है। जमाल थोड़ा घट है कमाल ज्यादा ने ते हुस्नो जमाल घट हो गया कमाल ही कमाल हो गया कि इन्हां चीज़ों का कि फिल्टर तुसी ला के की बन जाते हो। और खासकर मेकअप जड़ी करदियां ने बच्चियां तो बई गल ही छड्ड दवो पछाण च नहीं आंदा। कई अलहदियां हो चुकियां ने सिलसिले में कि दूसरे दूसरे दिन बंदे चले जाते हैं अदालतां च कि भी यह कि साडे पल्ले पै गया वे। ए साडे पल्ले की पै गया ए की रौला पै गया ओए की रौला पै गया ते ए की रौला पै गया। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਮਲੀ ਹੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ रात भर भिजिया रहा भी। हुण असी थोड़ा इनू अच्छी तरह इनू मैश कर लवां अच्छी तरह का गूदा ला लवांगे ताकि गूदा सारा उतर जाए। तो गुटलियां जड़ियां ने वो फिर असी सुट देवांगे छान के और फिर इनू थोड़ा जिहा असी पका लवांगे। कुछ लोग दो तरीके हुंदे ने कुछ लोग इस तरह भी पका लेंदे ने इनू गुटली समेत और फिर बाद च छान लिया जाता है। या फिर तुसी पहले ही अच्छी तरह इनू जड़ा मैश कर लवो अच्छी तरह दे विच ही और फिर तुसी इनू छान के और थोड़ा जिहा इनू गाढ़ा कर लो अपने हिसाब दे नाल जिन्ने तुसी मसाले पाने ने। बड़ा ईजी है पर है कि इस चटनी तो बगैर चना चाट दही बड़े ऐसा होर चीज़ां कई चीज़ों के उपर पैंदी मज़ा नहीं आता। साढ़े जोड़े रवायती खाने ने ना उन्होंने इस तरह फिर असी चटपटियां चीज़ों के आदी हाँ तो कोई ना कोई चटनी कोई ना कोई ऐसा मसाला कुछ ना कुछ असी तलाश में रहने कि जस्तजू जारी रहती है कि सानू कुछ ऐसी रेसिपी मिल जाए कि जी असी अच्छी जी बना लीए कि जड़ा खाने का मज़ा चढ़ावे ना दोबाला हो जावे। गल्लां कर इकरार दियां गल्लां कर इकरार दियां ओ तेरी मेरी एक जिंदड़ी दौर दियां गल्लां कर इकरार दियां। ते अगों मैं भुल गई हाँ बड़ा जबरदस्त टप्पा वे लेकिन एवं कि मेरे बिल्कुल जेहन च नहीं आ रहा। अच्छी तरह इनू असी कर रहे हैं ताकि सारा गूदा जड़ा वे ना वो निकल जाए। तो खासी हद तक जड़ा ना उपरों गूदा उतर चुकिया है देख लो छिलके छिलके बचे ने बाकी सारी चीज़ां हो चुकी। हुण असी इनू छान लवांगे। बिस्मिल्लाह दी बरकत करके ना असी इनू इत्थे छन्नी रख लेनी एक जो भी छन्नी तुहाडे कोल दस्तयाब होवे तो तुसी छन्नी रख लवोगे और इहदे विच पा देवोगे। चलो जी इनू तुसी चम्मच नाल भी हिला सकते हो फिर चम्मच के नाल सारा हिस्सा कर लो और अगर तुसी हाथ ना चाहो तो हाथ के नाल भी इनू इस तरह अच्छा जिहा गूदे नू अपना कट सकते हो। असी इनू उबलने वास्ते रख दिता वे और इहदे विच जाएगा कुटी हुई मिर्च काला नमक और जीरा पाउडर जाता वे वो बहुत अच्छा रहिंदा थोड़ा जिहा कर लवो। पर मैं जी मशीन अपनी कड्डी ना हुणे जीरा पीसन लगी सा मेरे को पीसिया नहीं सी तो मशीन हो गई मेरी खराब टी की आवाज़ आई है तो करदी नहीं पई। तो हुण चलो असी थोड़ा जिहा मैं हथ नाल मसल लिया वे तो इनू इहदे विच शामिल कर देवांगे। नमक मिर्च लाजमी जी गल है तुसी अपने हिसाब दे नाल ही पाओगे क्योंकि हर बंदे का टेस्ट कुछ लोग ज़्यादा ज़रा तिखी खाते हैं कुछ लोग मतलब नमक घट रखते हैं वो तुसी अपने हिसाब के नाल पा लोगे। और बड़ा आसान है बस इन्हें 2-4 उबाले आने ने तो यह हो जाता है। तो नाल जिहड़ा ना मैं चीनी की जगह ना ये गुड़ शामिल कर रही हाँ देसी गुड़
ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੜ ਨੂੰ ਹੀ, ਅੱਧੀ ਟਿੱਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁੜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛੇ ਉਬਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਖਾਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜੋ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਇਮਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਪਸੀ, ਕੋਕ, ਕੋਲਾ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲਾ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰਬਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਕਿ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤੂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਰੂਬ ਨੇ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰੂਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀਓ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਵਾਜ਼ੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਮਲੀ ਭਿਓ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਤਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਤਰੇਲ ਪਵੇ, ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਛੰਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਤਲੇ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਮ ਕੂਲਰ, ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਿੱਜ ਦਸਤਿਆਬ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਮਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਲੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਇਮਲੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਖਟਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੁੰਡੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਮਲੀ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਕਟਾਰਾ, ਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਵੀਂ ਸਟਿਕ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮੀਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਮੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਲਕਿ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੋ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਹੋ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ,
ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਹੋ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਚਨਾ ਚਾਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਕੇ ਬੇਗਮ TK Maxx ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ TK Maxx ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਏ ਸਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ TK Maxx ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ YouTube ਦਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ मैं अगर वो कोई बहुत मशहूर आइटम हो गई है, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो परसेंटेज के हिसाब से इंडिया सब तो ज़्यादा देखा जा रहा, उस तो बाद पाकिस्तान च देखा जा रहा, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड में आ रहा। तो इस तरह मैनू फिर थोड़ा अंदाज़ा हो जाता वे कि तुसी कित्थों देख रहे हो। तो चलो जी कि कहते हैं खासी तुहाडे नाल गपशप हो जाती है, मौसम के हवाले नाल भी तुहाडे नाल मैं दस दिंदी हाँ, यूके वैदर का भी डेली तुहानूं दस देनी हाँ, असी गपशप भी अपनी डेली की ला लेने हाँ। तो इस तरह फिर हो जाता है। तो बाकी उज़मा का भी कॉमेंट आया, उज़मा ने कहा कि मैनू जी डेंगी हो गया सी ते ओए होए होए खांसी होने लगी जे बई हुण। लो बई ए साड़ी चटनी तो बिल्कुल तैयार हो गई है, देख लो। क्योंकि इस तो ज़्यादा मैं गाड़ी नहीं करांगी, इस तो ज़्यादा अगर गाड़ी हो जाएगी फ्रिज च रखे थोड़ी जी होर होंदी है, इन्नी असी कसर रखांगे। चलो जी असी इनू चुल्हे नूं कर देने बंद। तो चटनी साड़ी हो गई है बिल्कुल तैयार, इमली की चटनी ते चना चाट और हम तो चलो जी असी भी शायद मैं हुण काम करके थोड़ा जिहा जिवें मैनू भुख लगे या करे हाँ मैं चाह तो बनानी सी, लो भी मैं कहा मैं चाह बनावांगी, तुहाडे नाल बैठांगी तो गपशप करांगी, चाह बनावांगी। तो चाह फिर भी मेरी रह गई, भुल ही गई चटनी में। तो चलो हुण मैं बाद आराम दे नाल बैठ के वीडियो जोड़ांगी, करांगी थोड़ी थंबनेल वगैरह बनावांगी। कोई माहिर तो मैं है नहीं हाँ, बस एवं अंधेरे पे तीर चलाते रहते हैं। तो या फिर वो कहते हैं अंधों में काना राजा, जो भी तुसी मैनू खिताब दे दवो तुहाडी मर्जी है कि तुसी जो भी दे दो। रंगा दी मजबूरी रह गई तां तस्वीर अधूरी रह गई, उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां फिर भी गल जरूरी रह गई। तो गल्लां तो साड़ियां बड़ियां हुंदियां ने पर बाद जरूरी गल्लां साड़ियां रह ही जांदियां ने। तो शमा तुसी मैनू जरूर दसियो तुहानू मेरी शायरी कैसी लगी। मैं पता नहीं मैनू किस तरह याद हो गया, वरना मैनू शेर ज़्यादातर याद नहीं होंगे, एक दफा पढ़े सन किते तो मैनू बड़ी चंगी लगी। रंगां दी मजबूरी रह गई तां तस्वीर अधूरी रह गई, उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां फिर भी गल जरूरी रह गई। तो बाज़ दफ़ा जरूरी गल्लां रह ही जांदियां ने तो चलो जी तुसी मैनू की कहते हैं फीडबैक देना वे। किन्नी खिताब मैं किन्ना कर लिया, मैनू बगैर चश्मे दे इतफाक के नज़र कुछ नहीं आता। वो चश्मा मैं ज़्यादातर नाल इत्थे रख लेनी हुंदी आ कि नालों नाल पा लेनी आ, पर वो कि फिर मैनू अज याद नहीं रहा, अंदर ही रह गया। तो हुण मैनू चुक के की लैके आना, हुण तो वैसे ही रुखसती दा टाइम है और ते टाटा बाय 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 टाटा बाय बाय दा टाइम आ गया जी। तो हुण तो वैसे ही टाइम हो गया वे, लेकिन बहुत चंगा लगता वे कि तुसी आ जाते हो सारे। तो असी सारे दोस्त मिल के कुछ असी बचपन के किस्से सुना लेने, कुछ असी हाल की गल कर लेने। कल चना चाट बनाई सी, अज असी उहदे वास्ते चटनी बना लईए। तो चलो जी तुहानूं भी नाल मैं शामिल कर लिया। तो इस तरह के कहते हैं वो बचपन दीयां वादियां जड़ियां ने जिथों असी गुजरे हाँ, जो लम्हात साडी जिंदगी चो आए, जो मकाम साडी जिंदगी चो आए, उन्होंने असी भुल तो नहीं सकने। तो उज़मा के कॉमेंट का मैं जिक्र कर लगी सा, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कहनी है कि उज़मा लिए दुआ करियो। उज़मा ने मैं लिखा कि बाजी मैनू डेंगी हो गया सी, इस तो मेरी कुछ दिन गैर हाज़री लगी है। तो मैं उज़मा ताड़ी खैरियत अल्लाह करे खैर। वो खत लिखे सा आपकी खैरियत नेक मतलूब है, तो सानू भी नेक मतलूब है ताड़ी खैरियत। तो मैं तुहाडे नाल गल करांगी इंशाअल्लाह। तो लेकिन है कि तुसीं सारे भी उज़मा वास्ते दुआ करियो। मैं समझी उज़मा अपने शादी च उन्होंने फैमिली शादी है बच्चे की, तो फिर शायद उस बिजी ने तो उन्होंने कॉमेंट नहीं आ रहे सन। लेकिन है कि हुण मैं कि इंशाअल्लाह
ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋਵੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਆ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਆ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦੁਆ ਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਈਪ ਦਾ ਬਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਲਾਰਾ ਸਮੇਟੀਏ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਦੇਖੋ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾय ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪ ਪੀਆਂਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨੀ ਚੰਨ ਮੇਰਾ, ਹਾਏ ਨੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।